नमस्कार बंधुगण बंधु माने ओडिया नववर्ष एवं महाविशुभ पणा संक्रांति उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तो बंधु माने आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण ए मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही ओडिया नववर्ष तथा महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि एवं आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही पणा संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। तो महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशि राशिधिपति हेउचंती मंगल देव, जे कि देवता मानकर सेनापति अटंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही महाविशुभ पणा संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने कुंडलीर चतुर्थ भावटी को बहुत शुभ बोली माना जाई थाए, कारण यह केंद्र स्थान होइथाए, समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव होइथाए। तो मंगल जेहेतु आपणकर केंद्र रे विराजमान रहिबे तेणु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खास रहिबो। तो पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला तो ताहा मध्य आपणकर धीरे धीरे सुधार आसीबो, आपण निजको हेल्दी अनुभव करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति तथा ओडिया नूतन वर्ष परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति तथा शिक्षा क्षेत्रर अधिपति हेउचंती सूर्य देव। सूर्य आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो एही संक्रांति परठारु आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने जदि आपणकर एही पणा संक्रांति परे कोनोसी एग्जाम रहिछि किंबा कोनोसी जगह रे फॉर्म फिलअप रहिछि तो आपणको आपणकर एग्जाम शुभ फल प्रदान करिवो। तो आपण एग्जाम रे निश्चिंत भावरे बहुत भल मार्क आनिबे। एही समय रे जदि आपण केउठारे एडमिशन करिवा को चाहुचंती तो एही पणा संक्रांति परर समय आपणक पई खास रहिबो। तो बंधु माने सबुठारो बड़ कथा हेउची 29 मार्च ठारो आपणक राशि रे शनि 7.5 रो आरंभ होई सारिची। शनि आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। तो जेहेतु आपणक राशि रे शनि 7.5 रो आरंभ होई सारिची तो आपणक जीवन रे एहार प्रभाव रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। तो जदि आपणकर एही जन्मर कर्म भल अछि, आपण सठिक मार्ग रे कार्य करूछंती बा सत् पथरे अछंती तो निश्चिंत भाव रे आपणको एही 7.5 वर्ष वरदान सदृश्य हेबो। आपण एही 7.5 वर्ष भितरे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे, आपण को बहुत किछि अचीवमेंट प्रदान हेबो। आपण जदि एही जन्मर कर्म ठीक रखि नाहंती बा प्रारब्ध भल नहीं तेबे एही 7.5 वर्ष आपणक पई बहुत कष्टदायक बा जंत्रणादायक हेबो।
ତ ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥିବେ ତ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅସତ୍ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତୁ ବା ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶନିଦେବକୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମ ଫଳଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପରଠାରୁ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଦେବ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଯେପରି ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ତ ଏହି ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କାରଣ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ତରବରିଆ ହୋଇ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 40 ରୁ 50% ଭଲ ରହିବ। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବା ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବା ଟେନସନ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ତଥା ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।